Hi students, welcome to my YouTube channel. In this video, we'll learn introduction of irrational numbers and show that or prove that root 2 is irrational number. Okay? ఈ వీడియో నందు రూట్ 2 అనేటువంటి నెంబర్ను ఇరేషనల్ నెంబర్ అని ఏ విధంగా ప్రూవ్ చేయొచ్చో నేర్చుకుందాం. In the previous class, 9th class, we learned introduction of irrational numbers. For example, observe here, if you go on finding the value of root 2, observe that root 2 value is 1.414213562371 and so on, is neither terminating nor repeating decimal. So this one is changed to decimal number. This decimal number is neither terminating nor repeating decimal. So we have observed that the decimal number is either terminating or non-terminating repeating decimal, which can be expressed in P by Q form. These are known as rational numbers. So what is rational number? Rational numbers, a number can be expressed in the form of P by Q. P and Q are integers and Q not equal to 0. This type of numbers are called rational numbers. Every rational number is changed to decimal, either terminating decimal, otherwise non-terminating repeating decimal. But root 2 is non-terminating non-recurring decimal. So this type of numbers are called irrational numbers. This type of numbers cannot be represented P by Q form. A number cannot be expressed in the form of P by Q. That type of numbers are called irrational numbers. చూడండి ఇక్కడ ఏ నెంబర్ను P by Q ఫామ్లో రాయడానికి వస్తేనేమో మనం రేషనల్ నెంబర్స్ అంటాం. P by Q ఫామ్లో రాయడానికి రాకపోతే ఆర్ నైదర్ టర్మినేటింగ్ నార్ రిక్యూరింగ్ డెసిమల్స్ అయితే కూడా వాటిని మనం ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటాం. ద ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై ఎస్ ఆర్ క్యూ డాష్. ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై క్యూ డాష్ ఆర్ ఎస్ అని రాయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇన్ ద 5th century BC, the Pythagoras is Greek scientist, follows the famous mathematician and philosopher Pythagoras, were the first to discover numbers which are not rational numbers. సో మొట్టమొదటిసారిగా అయితే రేషనల్ నెంబర్స్ కానటువంటి నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. దిస్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇరేషనల్ నెంబర్స్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇరేషనల్ నెంబర్స్. పైథాగరస్ ప్రూవ్ దట్ రూట్ 2 ఈజ్ ఇరేషనల్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ రూట్ 2ని ఇరేషనల్ నెంబర్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేసింది పైథాగరస్. లేటర్ థెరోడయస్ సైరెన్ షో దట్ root 3, root 5, root 6, root 10, root 11, these are and root 17 is also irrational numbers. So ఇక్కడ n is a natural number, root n is not perfect square number. n అనేది natural number అవుతూ other than perfect square number అవుతే root n అనేది always irrational number. root n అనేది always irrational number అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ root 4 is a square number కాబట్టి 2 అవుతుంది. 9 is a square number కాబట్టి 3 అవుతుంది. అలా కాకుండా 5 is non-square number, non-perfect square. సో root 5 is a irrational number. ఓకేనా? అండ్ అలాగే రూట్లో ఉన్నటువంటిది ప్రైమ్ నెంబర్ ఉన్నట్టయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇరేషనల్ నెంబర్. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇరేషనల్ నెంబర్స్ గురించి మన 10th క్లాస్ లోపల ఏమి ఇచ్చిండో చూసినట్టయితే ఏ రియల్ నెంబర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇరేషనల్ ఇఫ్ ఇట్ కెనాట్ బి రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ P by Q. P by Q ఫామ్లో రాయడానికి రాకపోతే ద టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇరేషనల్ నెంబర్స్. Here root 3, root 2, root 15, pi is also irrational number. So pi equal to C by D, circumference of circle by diameter. Pi is equal to C by D is also మనకి irrational number అవుతుంది. అలాగే నాన్ టర్మినేటింగ్ నాన్ రిక్యూరింగ్ డెసిమల్స్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అని నేర్చుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మరి ఒక థీరం ఇచ్చింది ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. లెట్ P be a prime number. P be a prime number if P divides a square, where a is a positive integer, then P divides a. For example, 4 is a square number. 4ని 2 అనేటువంటి ప్రైమ్ నెంబర్ డివైడ్ చేసినట్టయితే 4 యొక్క మరి స్క్వేర్ రూట్ ను కూడా 2 అనేది డివైడ్ చేస్తుంది. అలాగే 3 స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ నెంబర్. సో 3 డివైడ్ చేస్తుంది. సో 3 ఈజ్ ఆల్సో డివైడ్ బై 3. అంటే ఒక స్క్వేర్ నెంబర్ను ప్రైమ్ నెంబర్ డివైడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ నెంబర్ను కూడా మనకి ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది డివైడ్ చేస్తుంది. సో దీని కొరకు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక థీరం కూడా ఉంది. ఏ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ రాసిండు. ఏ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ అనుకున్నట్టయితే ఎనీ పాజిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ కాబట్టి మరి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాసినట్టయితే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. స్క్వేర్ అన్నప్పుడు ఏ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు P1 స్క్వేర్ ఇంటూ P2 స్క్వేర్ ఇంటూ Pn స్క్వేర్ అవుతుంది.
వీఆర్ గివెన్ దట్ p డివైడ్స్ ఏ స్క్వేర్ అని కండిషన్ ఇచ్చిండు. p డివైడ్స్ ఏ స్క్వేర్ కాబట్టి ఫ్రమ్ ద ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ఇట్ ఫాలోస్ దట్ p ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్. p ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దీనిలో ఎక్కడో ఒక తన p అనేటువంటిది కూడా నెంబరు ఉంటుంది. హౌఎవర్ యూజింగ్ ద యూనిక్నెస్ part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of a square are p1, p2, pn. So p is one of the p1 into p2 into pn లోపల ఒక p అనేటువంటిది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా a is equal to p1 into p2 into pn లోపల p డివైడ్స్ a అవుతుంది. అంటే ఒక స్క్వేర్ నెంబర్ ని ఇంకొన్ని చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ 10 square is a square number divide by 5, then 10 is also divide by 5 అవుతుంది. సో 10 స్క్వేర్ ని 5 డివైడ్ చేస్తే 10 కూడా 5 అనేది డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇది షో దట్ √2 ఈజ్ ఇరేషనల్ నెంబర్. ఇప్పుడు మనకి కాంట్రాడిక్టరీ మెథడ్ లోపల వి నో దట్ 2 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇరేషనల్ నెంబర్. ఇప్పుడు దీన్ని మనకి కాంట్రాడిక్టరీ మెథడ్ లోపల ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చో నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ కాంట్రాడిక్టరీ మెథడ్ లో ఏంటంటే ఇరేషనల్ నెంబర్ అయినప్పటికీ కాదనుకుని సాల్వ్ చేస్తాం. సో లెట్ √2 ఈజ్ నాట్ ఇరేషనల్ నెంబర్. √2 ఈజ్ నాట్ ఇరేషనల్ నెంబర్. మరి ఇరేషనల్ నెంబర్ కాకపోతే వి నో దట్ రియల్ నెంబర్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఐదర్ ఆర్ ఇరేషనల్ నెంబర్స్, ఏదో ఒకటి అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు √2 అనేది నాట్ ఇరేషనల్ నెంబర్ అయితే దెన్ √2 ఈజ్ రేషనల్ నెంబర్. √2 ఈజ్ రేషనల్ నెంబర్. మరి √2 అనేది రేషనల్ నెంబర్ అయితే all rational numbers are in the form of p by q. సో ఇక్కడ √2 is equal to p by q ఫామ్ లో అంటే a by b అనుకుందాం. a and b are co-primes. Co-primes means two numbers have only one is the common factor. సో a and b are co-primes, b not equal to 0 అంటే సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో ఉంది. రేషనల్ నెంబర్ అనేది సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో ఉంది అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే b అనేది డివైడ్ చేస్తుంది RHS లోపల, LHS లోకి వచ్చినట్టయితే మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో మల్టిప్లై చేస్తే b ఇంటూ √2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది. b ఇంటూ √2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది. సో b ఇంటూ √2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ లోపల బోత్ సైడ్ స్క్వేరింగ్. బోత్ సైడ్ స్క్వేరింగ్ అంటే b ఇంటూ √2 హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. b ఇంటూ √2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్. సో దెన్ b స్క్వేర్ ఇంటూ 2, b స్క్వేర్ ఇంటూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్. 2 ఈజ్ మల్టిప్లై విత్ b స్క్వేర్, ట్రాన్స్పోజ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ టు రైట్ సైడ్. b square equal to a square by 2. a square by 2. Here a is 2 is a prime number, a is a positive integer. So a square is divided by 2, then a is also divided by 2. a square is divided by 2. So ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నాం థీరం ప్రకారం a square is divided by 2, then a is divided by 2, divided by 2. So a is divided by 2, this is the second condition. సో ఇక్కడ ఇదేం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం, ఇది సెకండ్ వన్. సో ఏ ఈజ్ డివైడ్ బై 2 కాబట్టి ఏ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనదర్ కోషియంట్ సి, వన్ ఆఫ్ ద ఇంటీజర్ సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు 2c అవుతుంది. ఏ ఈక్వల్ టు 2c. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2c సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ 1. ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది ఏ ఇంటూ ఏ బై 2. సో ఇక్కడ ఏ అంటే ఈక్వేషన్ నుంచి ఏ వాల్యూ 2c ఇంటూ 2c బై 2. సో డినామినేట్లో 2 క్యాన్సల్. b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ c ఇంటూ c, 2c స్క్వేర్ అవుతుంది. 2c స్క్వేర్. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో కూడా 2 మల్టిప్లై విత్ c స్క్వేర్, ట్రాన్స్పోజ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. సో c స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు b స్క్వేర్ బై 2 అవుతుంది. మరి ఇక్కడ కూడా 2 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, b ఈజ్ అ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. సో b స్క్వేర్ బై 2 కాబట్టి 2 ఈజ్ డివైడ్స్ b స్క్వేర్. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ 3 కండిషన్. మరి సెకండ్ కండిషన్లో ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ని 2 డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏని 2 డివైడ్ చేసింది. ఇక్కడ b స్క్వేర్ని 2 డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి bని కూడా 2 డివైడ్ చేసింది. సో 2 డివైడ్స్ b. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 2 ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ a అండ్ 2 ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ b. సో 2 ఈజ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ a అండ్ b. 2 ఈజ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ a అండ్ b. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం a కామా b ఆర్ కో ప్రైమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. దే హ్యావ్ ఓన్లీ 1 ఈజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్. కానీ మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది 2 ఈజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ a అండ్ b. సో a అండ్ b రెండింటి కూడా 2 ఈజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ అయింది కాబట్టి మనకు అనుకున్నటువంటి అజంప్షన్ అనేది రాంగ్. మరి ఏమనుకున్న అజంప్షన్ అంటే ఈ కాంట్రాడిక్టరీ మెథడ్ లోపల అజంప్షన్ రాంగ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి √2 అనేది ఇరేషనల్ నెంబర్ కాదనుకున్నాం కదా,
అది ఇరేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ √2 ఈజ్ ఇరేషనల్ నెంబర్. √2 ఈజ్ ఇరేషనల్. ఓకేనా? ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. మరొకసారి నీట్గా రాసుకుందాం. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ let us assume √2 is not irrational number. Then √2 is a rational number. All rational numbers are in the form of a by b. A comma b are co-primes, b not equal to 0. So b is divide right side, multiply right left side. b into √2 equal to a అవుతుంది. Squaring on both sides, b into √2 whole square equal to a square. 2 into b square equal to a square. b square equal to a square by 2. That is the equation 1. Okay. So condition a square is divisible by 2. So a is also divisible by 2. That is the condition 2. So a by 2 equal to c. So a equal to 2c. Substitute in the equation 1. b square equal to 2c into 2c by 2. So here 2 cancel. Numerator denominator. Next one, b square is equal to 2c square. So c square equal to b square by 2. Here condition b square is divisible by 2. So b is also divisible by 2. From 2 and 3, second and third condition nunchi 2 is the common factor of a and b. Okay. But this contradicts the fact that a and b are co-primes and have no common factors other than 1. Hence our assumption is √2 is a irrational number is false. మనం √2 అనేది రేషనల్ నెంబర్ అనుకున్నాం కదా, దట్ ఈస్ ద ఫాల్స్. సో దేర్ ఫోర్ హెన్స్ √2 ఈజ్ ఇరేషనల్ నెంబర్. హెన్స్ √2 ఈజ్ ఇరేషనల్ నెంబర్. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంను 4 మార్క్ క్వశ్చన్ను ఈ విధంగా కాంట్రాడిక్టరీ మెథడ్ని ఉపయోగించుకొని మనం ఇరేషనల్ నెంబర్ అయినప్పటికీ ఇరేషనల్ నెంబర్ కాదనుకుని మరి ఇరేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. Thank you students. Like, share and subscribe my YouTube channel. Next video we will learn another concept. √5 is irrational number. How to write √5 is irrational number.